بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر شامل کریں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گورنر سندھ شرجیل انعام میمن ناصر حسین شاہ سعید غنی نے ایرانی صدر کا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں استقبال کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں 2 تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر کو پی ایچ ڈی کی ڈگری وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بزنس فورم کے شرکاء سے ملاقات اور عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ گورنر سندھ شرجیل میمن ناصر حسین شاہ سعید غنی نے ایرانی صدر کا وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد پر استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں 2 تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر کو پی ایچ ڈی کی ڈگری وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بزنس فورم کے شرکاء سے ملاقات اور عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ خورشید رحمانی سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ خورشید، کیا مصروفیات ہیں ایرانی صدر کی؟ دیکھیں جی، اب سے کچھ دیر قبل ایرانی صدر اس کراچی پہنچے تھے اور ان کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا تھا۔ میزبان سندھ کے جو میزبان ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، آصفہ بھٹو زرداری، شرجیل انعام میمن، صوبائی وزراء میں سعید غنی اور دیگر صوبائی کابینہ کے وزراء نے ایرانی صدر کا جو ہے وہ پرتپاک استقبال کیا۔ اور ایرانی صدر جو ہے وہ اس کے بعد مزار قائد پہنچے۔ وہاں انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلمبند کیے۔ ایرانی صدر مزار قائد سے سیدھا وزیر اعلیٰ ہاؤس روانہ ہوئے اور اس وقت بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پہنچنے پر میزبان سید مراد علی شاہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہاں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے۔ ایرانی صدر کی آمد کے موقع پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ تقریب جامعہ کراچی کے سرٹیفکیٹ کی منظوری کے بعد منعقد کی گئی ہے، جس میں ایرانی صدر کو اعزازی طور پر پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی جائے گی۔ اس وقت ایرانی صدر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں اور تقریب کا آغاز جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے۔ جی خورشید رحمانی، یہ بتائیے گا، اس سے قبل تو یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ گورنر ہاؤس میں تقریب ہوگی، اس میں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دی جائے گی، اب تقریب کا شیڈیول چینج کیا گیا ہے؟ تقریب جو اعزازی ڈگری کی تقریب ہے وہ تو یہ شیڈول کے مطابق وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی ہونی تھی۔ گورنر ہاؤس میں جو بزنس کمیونٹی کا جو وفود ہے وہ ملاقات کرے گا۔ جو اعزازی ڈگری کی جو تقریب ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی ہونی ہے۔ اس کے علاوہ جو خاتون اول ہیں ایرانی صدر کی اہلیہ، ان کے حوالے سے بھی تقریب جو ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن جو ادارہ ہے وہاں پر ہوگی۔ وہ اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گی۔ اس وقت جو ہے وہ ایرانی صدر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں، جہاں پر ان کو جو ہے وہ جامعہ کراچی کی جانب سے اعزازی ڈگری جو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری ہے وہ تفویض کی جائے گی۔ آج ایرانی صدر سے کراچی شہر کے جو تجارتی وفود ہیں ان کی بھی ملاقات متوقع ہے اور کراچی کے حوالے سے خصوصاً جو کراچی کا جو اکنامک زون ہے اور کراچی کے جو معاشی مسائل ہیں وہ ایرانی صدر سے اس پر جو ہے وہ معاشی وفود کی تفصیلی ملاقات ہوگی۔ اس میں جو تصفیہ طلب امور ہیں، معاشی مسئلے کا جو حل ہے وہ ان کے سامنے رکھا جائے گا اور ان سے جو اکنامک کی صورتحال کو بہتری لانے کے لیے جو کرائسس ہے انرجی کا، اس سے نکلنے کے لیے ان سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی کا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ان سے ملاقات کرے گی۔ اور اس ملاقات میں یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو معاشی امور کے ماہرین ہیں وہ اس بات پر خوشی کا بھی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کی جو عوام ہے، کراچی کے عوام نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ہماری لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے ایرانی صدر کی کراچی میں آمد اور کہ پاکستان میں آمد ان کی خوشائن قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ ایران پاکستان کا دیرینہ دوست ہے اور اس سے تعلقات کی جو رسی ہے وہ مزید مضبوط ہوگی اگر ہم اس سے بائیلیٹرل ٹریڈ کریں۔ اور ایران جو پائپ لائن گیس منصوبہ ہے اور اس کے علاوہ بارٹر ٹریڈ کا اگر معاملہ اگر ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر پاکستانی معیشت کے مثبت نمبرز سامنے آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس وقت بھی تقریب جاری ہے اور وہاں ان کو اعزازی ڈگری تفویض کی جائے گی۔ اس کے بعد جو گورنر ہاؤس میں بھی وہ مختلف جو وفود ہیں بزنس کمیونٹی کے ان سے ملاقات کریں گے۔ جی یہ بتائیے گا خورشید رحمانی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو تقریب جاری ہے اس میں کون کون شریک ہے ایرانی وفد کے علاوہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کی ملاقات بھی متوقع ہے، تو یہ ملاقات کب تک ہو سکتی ہے؟
देखें जी, वज़ीर आला हाउस में सिंध काबीना के जो सीनियर वज़रा हैं, जिसमें शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी और उसके अलावा रुकन कौमी असम्बली आसरा भुट्टो जरदारी मौजूद हैं, वज़ीर आला सिंध मौजूद हैं, उसके अलावा गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी मौजूद हैं। सूबाई काबीना तकरीबन वहाँ मौजूद है, उन्होंने इस्तकबाल किया है और उनसे ईरानी सदर की मुलाकात भी हुई है। इसके अलावा जो ईरानी वफ़द है वो भी वहाँ पर मौजूद है। सूबाई जो काबीना के लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं इस तकरीब में। इसके अलावा जामिया कराची के जो सिंडिकेट के प्रोफेसर्स हैं, अरकान जो उनकी बोर्ड ऑफ गवर्निंग की जो उनकी कमेटी के लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं और वो इस तकरीब जिन्होंने इस तकरीब को सजाया है और इस तकरीब के सजाने का मकसद ईरानी सदर की आमद का फ़ायदा उठाते हुए उनके एजाज़ में वो तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें उन्हें एजाज़ी जो PhD की डिग्री है वो तफवीज़ की जाएगी। ये एक एजाज़ की बात है और ये एजाज़ उनको दिया जाएगा कि वो PhD की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी की उनको जो तफवीज़ की जाए। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईरानी सदर की कराची आमद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़िरी। इब्राहिम रईसी की मज़ार कायद पर फातिह ख्वानी फूल भी चढ़ाए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध भी ईरानी सदर के साथ मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का रिश्ता है, ईरानी सदर की आमद पर ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ईरानी कौंसल जनरल हसन नूरयान ने मुलाकात की और इस दौरान पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि ईरानी सदर के दौरे से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो जाएंगे। गवर्नर सिंध का तलबा को एक और तोहफा। गवर्नर हाउस में जारी IT कोर्स को कराची यूनिवर्सिटी का इल्हाक मिल गया। एक साला IT कोर्स का सर्टिफिकेट जामिया कराची जारी करेगी। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस IT कोर्स के तलबा के लिए खुशखबरी। गवर्नर हाउस IT कोर्स को कराची यूनिवर्सिटी से इल्हाक मिल गया। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने बताया कि गवर्नर हाउस में जारी मुफ्त मेटा कोर्स वेब 3 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक साल कोर्स का सर्टिफिकेट जामिया कराची जारी करेगी। और उसके अलावा सिंध के 6 अजला के अंदर इसी तरह से यही सेटअप, जिसमें जिस तरह यहाँ आप देखते हो चारों तरफ कंप्यूटर लैब लगी हुई है और कोर्सेज होंगे, डिप्लोमा होगा। अच्छी खबर यह है कि कराची यूनिवर्सिटी के साथ हमने बातचीत कर ली है, तो जो आप डिप्लोमा पूरे साल का करेंगे उसका सर्टिफिकेट जो है आपको कराची यूनिवर्सिटी से मिलेगा। कोर्स को इल्हाक मिलने की खुशी में तुलबा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तालिब इल्मों ने IT कोर्स को इल्हाक मिलने की खुशी पर इत्मीनान का इजहार किया और गवर्नर सिंध को दुआएं दी। बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छा कोर्स जा रहा है। इसके साथ अब जो हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा कराची यूनिवर्सिटी से, उससे हमें आगे करियर में बहुत फ़ायदा होगा और एक वैल्यू ऐड हो जाएगी इस कोर्स में। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव मिला है कि विदाउट फीस हम लोगों को इतने अच्छे AC माहौल में इतने अच्छे सर पढ़ा रहे हैं, तो ये है कि हम थैंक्सफुल हैं और ऐसा और होना चाहिए। इंशाल्लाह यहाँ से काम करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा और मतलब अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। काफ़ी बच्चे इसीलिए आ रहे हैं ताकि वो कुछ सीख सकें और कुछ आगे बढ़ सकें। इंशाल्लाह ताला हम सब मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान में जैसे IT का जो है नाम होगा इंशाल्लाह ताला। तालिब इल्मों ने मजीद कहा कि गवर्नर सिंध की क़यादत में हमारे उस्ताद दानियाल नागौरी की बेहतरीन रहनुमाई हासिल है, जबकि सर ज़िया हसन से सीखने का मौका मिलना बहुत खुश नसीबी की बात है। कैमरामैन मोहम्मद मन्नान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। एक्सपोर्ट पर पाबंदी भी कीमतों में कमी न ला सकी। शहर में प्याज 240 से 250 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। दूसरी जानिब पोल्ट्री माफिया की मनमानी भी अरूज पर है। मुर्गी का गोश्त 750 रुपए किलो पर पहुंच गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। प्याज की कीमतें शहरियों की आंखों में आंसू ले आईं। मुर्गी भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। शहर में प्याज 240 से 250 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। सरकारी कीमत पर अमल दरामद न होने पर शहरी कमिश्नर कराची पर फट पड़े। बोले कमिश्नर ठंडे कमरों से बाहर निकले, सरकारी कीमतों पर अमल दरामद के लिए कार्रवाइयाँ करें। कमिश्नर कराची लिस्ट तो निकालते हैं, लेकिन वो बैठे हुए दफ्तर में वहाँ अमल दरामद के लिए जो उनके जो गवर्नमेंट की जो टीमें हैं वो जाके वो जांच पड़ताल करें। दूसरी बात है, ये जो हम रिटेलर हैं इनसे पूछते हैं, वो बेचारे कहते हैं कि हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, हम कहाँ से अपने पल्ले से तो नहीं देंगे, हम भी किलो किलो करके बेचते हैं। दूसरी जानिब शहरी इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। कैमरामैन वाहिद खान और साथी रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
سوئی صدرن گیس کمپنی نے گیس چوروں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ نیو کراچی میں چوری میں ملوث گارمنٹ فیکٹری کا مالک گرفتار۔ ملزم محمد سعد صدیق کے خلاف چوری کیے جانے والے لوڈ کے حساب سے ہرجانہ کیا جائے گا۔ سوئی صدرن کے گیس چوری کے خلاف قائم ادارے سی ٹی جی اور ریکوری نے نیو کراچی میں واقع گورنمنٹ فیکٹری پر چھاپا مارا اور ملزم گیس چوری کر کے ہیوی جنریٹر سے بجلی بنا کر گارمنٹ فیکٹری چلا رہا تھا۔ سوئی گیس حکام کے مطابق فیکٹری مالک 179 کیوبک فٹ فی گھنٹہ گیس چوری کر رہا تھا۔ ایس ایس جی سی پولیس نے ملزم محمد سعد صدیق کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ چھاپہ مار ٹیم نے چوری میں استعمال ہونے والا پائپ اور دیگر سامان تحویل میں لے لیا۔ سوئی صدرن گیس ترجمان کا کہنا ہے کہ گیس چوروں کے خلاف نرمی نہیں برتی جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی اتار چڑھاؤ کے بعد مندی کا رجحان۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 74 پوائنٹس کی کمی سے 71,359 کی سطح پر بند ہوا۔ مزید ایاز رانا کی اس رپورٹ میں۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کو بریک، مارکیٹ میں مندی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا دوسرا دن اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ صبح مارکیٹ کا آغاز مثبت رہا۔ 100 انڈیکس 71,846 کی کاروبار کے دوران بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہوا، جس کے بعد سرمایہ کاروں نے منافع کے حصول کے لیے شیئرز کی فروخت کا سلسلہ جاری رکھا۔ دن کے اختتام پر 74 پوائنٹس کی کمی سے انڈیکس 71,359 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران آٹو موبائل، سیمنٹ، آئل ریفائنری سیکٹرز میں زیادہ دلچسپی رہی۔ مارکیٹ میں 68 کمپنیوں کے 65 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیہ 24 ارب روپے سے زائد کی رہی۔ مارکیٹ میں 168 کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ اور 169 کمپنیوں کی شیئرز کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ایاز رانا، سٹی 21۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں متحدہ عرب امارات کا پاکستان کو کبھی تنہا نہ چھوڑنے کا عزم۔ یو اے ای کے کونسلر جنرل بخیت عتیق الرومیتی نے ملک میں مزید سیکٹرز میں سرمایہ کاری کی نوید سنا دی۔ سرمایہ کاری بندرگاہ کے ساتھ ساتھ ریلوے انفراسٹرکچر اور دیگر شعبوں میں کی جائے گی۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ کراچی گیٹ وے ٹرمینل نے کراچی پورٹ کو معاہدے کے تحت $50 ملین کی ادائیگی کر دی۔ منعقدہ تقریب سے خطاب اور میڈیا ٹاک میں اماراتی قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے زبردست مواقع موجود ہیں۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، جس میں پورٹ اینڈ شپنگ سمیت ریلوے اور دیگر انفراسٹرکچر شامل ہیں۔ نیشنل انٹرسٹ آنے دو، جو آئے گا خرچہ کرے گا وہ کدھر لے کے جائے گا، تو ادھر ہی چھوڑ دیں گے نا۔ پاکستان بہت اچھا ملک ہے، اس میں بہت ہائی پوٹینشیل انویسٹمنٹ کے لیے بہت شعبے میں بھی ہم لوگ سٹارٹ کرنا ہے۔ اس میں آپ کا ریلوے ہے، انفراسٹرکچر ہے، یہ آپ جو ذکر ہوا یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ آ رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر پورٹ اینڈ شپنگ تیسر شیخ نے کہا کہ خطے میں جن ملکوں نے ترقی کی اس میں براہ راست سرمایہ کاری کا بڑا حصہ ہے۔ پاکستان میں مختلف سیکٹرز میں براہ راست سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ ہم اس وقت جو ہے نا ہمارا ملک جو ہے سب سے زیادہ ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جب شیئر ہوتا ہے، دو پارٹنرشپ ہوتی ہے تو دونوں کے مفادات کا خیال کرنا پڑتا ہے، تبھی کوئی پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ اور بزنس اسی طرح ہمارے ملک میں کیوں ابھی تک انویسٹمنٹ کی کمی ہے؟ دیکھیے ہم انڈیا میں ہمارے مقابلے میں ہمارے ہاں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے $1.5 ارب ہے ٹوٹل ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، انڈیا میں 80-85 ارب ڈالر ہے، تو وہ فیسیلیٹیٹ کی۔ تقریب میں مقررین نے ابوظہبی پورٹ اور KGTL کے درمیان جوائنٹ وینچر کو ملک میں سرمایہ کاری، منفرد مثال اور معاشی و اقتصادی تقرری کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا۔ کیمرامین عبد المنان کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ سونا دن بدن سستا ہونے لگا۔ آج بھی عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں $70 کی بڑی کمی۔ مقامی سطح پر 1 تولہ سونا $7,800 اور 10 گرام $6,687 سستا ہو گیا۔ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں $72 کمی سے سونا $2309 فی اونس کا ہو گیا۔ 2 دن میں سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 2 دن میں $102 فی اونس کم ہوئی۔ مقامی مارکیٹ میں 1 تولہ $7800 کی بڑی کمی سے $2,40,900 کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا $6,687 کمی سے $2,06,533 کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 5 پیسے اضافے سے $278.38 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 پیسے سستا ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر $278.33 سے بڑھ کر $278.38 پر بند ہوا
ओपन मार्केट में डॉलर 3 पैसे कमी से 279 रुपये 77 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 31 पैसे कमी से 295 रुपये 72 पैसे और बरतानवी पाउंड 1.23 रुपये सस्ता होकर 342 रुपये 94 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में इमाराती दिरहम 11 पैसे सस्ता होकर 73 रुपये 42 पैसे और सऊदी रियाल 2 पैसे इजाफे से 73 रुपये 92 पैसे का हो गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चेयरमैन नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन आतिफ अली खान का कहना है कि उन्होंने 7 माह में फराहमी और निकासी आब के दर्जनों मसाइल हल किए। पार्कों की बहाली से आवाम को सेहतमंदाना माहौल फराहम किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। चेयरमैन नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन आतिफ अली खान ने अपनी 7 माह की कारकर्दगी से पर्दा उठा दिया। कहा फौरी नौयत के मसाइल हल करके अवाम और मुलाजमीन को सहूलियात दी। मुलाजमीन के जो मफादात हैं वो सबसे पहले अवलीन तरजीह है हमारी, और इसके अंदर पहली बात तो ये है कि 6 महीने हो गए हैं और नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन में जो तनख्वाह है वो पहली, दूसरी और बाज़ औक़ात पहली तारीख से भी पहले हमने अदा की है। वाइस चेयरमैन नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन सैयद जियाउद्दीन जामी बोले कि टाउन के खातिर सरमाया सेवरेज मिसाइल के हल पर खर्च किया। 3 काम ऐसे हैं जो हमारे डोमेन में नहीं आते। मिसाल के तौर पर सफाई का काम, दूसरा पानी और सीवरेज का काम। ये तीनों हमारे पास डिपार्टमेंट्स नहीं हैं और यही 3 मसाइल थे जिसको हमें विरसे में मिले, तो हमने इन तीनों पे काम किया। टाउन से हमने अपने सफाई सैनिटेशन का जो डिपार्टमेंट है उससे मिल के हमने काम शुरू किया और आज भी पोजीशन ये है कि सिंध सॉलिड वेस्ट वाले आज तक टाउनों में काम नहीं कर रहे। माजी में नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन के स्लोगन खूबसूरत लोग खूबसूरत टाउन था। ये स्लोगन अमली शक्ल अख्तियार करेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में कच्चे की तर्ज पर कार्रवाइयां शुरू। डाकुओं ने न्यू सब्जी मंडी से निकलने वाली 5 गाड़ियां लूटनी। सब्जी मंडी का गेट नंबर 6 डाकुओं का हदफ बन गया। सचल और मलीर कैंट पुलिस डाकुओं को रोकने में नाकाम हो गई। तफसील अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। कराची की न्यू सब्जी मंडी डाकुओं के लिए शिकारगाह बन गई। सब्जी मंडी से निकलने वाली 5 गाड़ियां सरेआम लूट ली गईं। ताजरों के मुताबिक मंडी का गेट नंबर 6 डाकुओं का डेरा बन गया है। ताजरों की गाड़ियां लूटना मामूल बन गई हैं। ताजरों का कहना है आज सुबह डाकुओं ने ताजरों से 3 से 4 लाख रुपए लूटे हैं। मेरा नाम अंसर महमूद है। ईद के चौथे दिन हमें लूटा है डाकुओं ने 1.5 लाख रुपए कैश है। कौन सी जगह पे लूटा? सरदारी पंप के सामने सचल के इलाके में जी। आज का तो तकरीबन आज का दिन में कम से कम 3-4 लाख रुपए से ज्यादा आज लूटा होगा। आज सुबह न्यू सब्जी मंडी के ताजिर रहनुमा मोहम्मद अफजल खान का कहना है कि 3 दिन में सब्जी मंडी के ताजरों से 10 लाख रुपए लूटे जा चुके हैं। गेट नंबर 6 पर एक ही जगह मुसलसल वारदातें हो रही हैं। आईजी सिंध फौरी तौर पर SHO सचल को बरतरफ करें, निगरानी के अमल को बढ़ाया जाए। अशरफ खान, सिटी 21। कोर्ट में जमीन से मुतालिक अपील वापस ले ली। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि इतनी बड़ी रकम है, मामला कैसे तय हुआ? क्या DHA ने सिंध हुकूमत को पैसे दिए जब रेवेन्यू बोर्ड का दावा करोड़ों रुपए का था? आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत और DHA के दरमियान ज़मीन की बड़ी डील। DHA ने सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन से मुतल्लिक अपील वापस ले ली है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि इतनी बड़ी रकम है, मामला कैसे तय हुआ? क्या DHA ने सिंध हुकूमत को पैसे दिए जब रेवेन्यू बोर्ड का दावा करोड़ों रुपए का था? आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत और DHA के दरमियान ज़मीन की बड़ी डील, मामला तय पा गया। सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन से मुतालिक अपील DHA की जानिब से वापस ले ली गई। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल देखें जी, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो है जमीन के मामले पर बड़ी डील हो गई है। DHA ने सुप्रीम कोर्ट में जमीन से मुतल्लिक अपील अपनी वापस ले ली है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि इतनी बड़ी रकम है, मामला कैसे तय हुआ? क्या DHA ने सिंध हुकूमत को पैसे दिए हैं? जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह भी रिमार्क दिए कि जब रेवेन्यू बोर्ड का दावा करोड़ों रुपए का था तो सेटलमेंट कैसे हुआ, ये बताएं। सिंध हुकूमत के वकील का कहना था कि 2011 में सिंध हाई कोर्ट ने DHA के खिलाफ फैसला दिया था। DHA के वकील का मौक़िफ़ है कि 2 करोड़
72 लाख की अदायगी की गई है। मलिर जो प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के नाम पर जमीन का कब्जा DHA से वापस लिया गया था। सिंध हुकूमत ने 282 एकड़ मुतबादल जमीन देने की यकीन दहानी कराई है, इसलिए उन्होंने जो है अपील अपनी वापस ले लिया। अदालत ने DHA की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर की गई है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पिंक मून कल नमूदार होगा। मुकम्मल और गुलाबी चांद कल सुबह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नजर आएगा। पिंक मून पाकिस्तान में कल 4:49 पर देखा जा सकेगा। पिंक मून कल नमूदार होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं आइमा खान से। जी आइमा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए रवा साल का मुकम्मल गुलाबी चांद जो है वो 24 अप्रैल को नमूदार होगा। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल के मुताबिक माह अप्रैल का 2024 का मुकम्मल और गुलाबी चांद जो है वो बुध की सुबह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो नजर आएगा। पिंक मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 4:49 पर होगा। इस दौरान अफक पर सैयारे मरीख और जहल भी दिखाई देंगे। पिंक मून के वक्त जमीन का और चांद से फासला जो है वो इंतहाई कम रह जाता है। इस दौरान चांद एक सफेद बल्ब की मानी जो है वो रोशन होता है, जिसे बगैर किसी आले के देखा जा सकता है। गुलाबी चांद दुनिया भर में बहुत सी सकाफतों को जो है वो हवाले से भी अहमियत रखता है। बरतानिया, आयरलैंड, मशरकी यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ये पिंक मून देखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आयमा, आपने हमें अपडेट किया। FBR की IR इंटेलिजेंस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और मोहम्मद अली सोसाइटी में छापा मारकर 53 कार्टन सिगरेट्स जब्त कर लिए। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1 करोड़ 12 लाख रुपए अदा नहीं थे। 3 मुख्तलिफ जगहों पर भारी मिकदार में नॉन ड्यूटी सिगरेट्स के स्टॉक की इतला मिली और मुसद्दिका इतला पर गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और मोहम्मद अली सोसाइटी में छापा मारा गया। FBR हुकाम के मुताबिक तीनों जगहों पर माल की कोई दस्तावेजात फराहम नहीं की गई, जबकि जब्त सिगरेट्स पर 24,41,880 रुपए सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 87,78,000 रुपए अदा नहीं किए गए। कराची में बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए अज़ाब बन गई। महमूदाबाद TP2 एरिया में बिजली की बंदिश से मकीनों के मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। इलाका मकीन कहते हैं कि भारी भरकम बिल आते हैं लेकिन बिजली नहीं आती। इलाका मकीनों ने कहा कि हम बिल बाकायदगी से जमा कराते हैं, लेकिन लोड शेडिंग ने घर के सारे कामों को मुतासिर कर दिया है। आजकल मशीनों का दौर है, तकरीबन तमाम चीज़ें बिजली से चलती हैं। बिजली ना होने से खाना पकाने में भी ताख़ीर हो जाती है। इलाके में दिन में हर 1.5 घंटे बाद 2 से 2.5 घंटे की लोड शेडिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के लिए मुख्तस 5,000 गज अराजी से मुतल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुतल्लिका ज़मीन पार्क में तब्दील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने प्लॉट की हैसियत से मुतालिक KDA से रिपोर्ट तलब कर ली है। हमें मजीद बताएंगे मुमताज़ जमाली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कानपुर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के लिए मुख्तस 5,000 गज प्लाट के हद की। अदालत ने मुतालिका जमीन पार्क में तब्दील करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कराची में पहले ही खुले मैदान की कमी है। जो दिफाई प्लाट है वो दिफाई मकासद के लिए ही इस्तेमाल होने चाहिए। अफसोस के DG KDA और इनके वकील को पता ही नहीं प्लाट किस मकसद के लिए है। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील बैरिस्टर फर्रुख नसीम ने अदालत में मौक़िफ़ तैयार किया कि 1981 में ये प्लाट रिफाई मकसद के लिए अलॉट की गई थी। एसोसिएशन ने 28 दिसंबर 1987 मतलूबा रकम 2 लाख का चालान भी जमा हुआ है, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं दिया जा रहा। लेकिन फिर अलाटमेंट मनसूख कर दी गई है। अदालत ने KDA के प्लाट अलाटमेंट मनसूखी से मुताल्लिक फैसला भी बरकरार रख लिया। मुमताज जमाली, सिटी 21। गैस मसाइल शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। मुख्तलिफ इलाकों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस की बंदिश की शिकायत हैं, जबकि दिन भर में गैस बंदिश और प्रेशर में से शहरियों के मामूलात मफलूज हो गए हैं। राम सवामी, मलीर, रिंछोड़ लैन, कोरंगी और औरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि बिलों में गैस लीकेज और चोरी के चार्जेस लगाकर भेजे जाते हैं। भारी भरकम बिलों की अदायगी से मुआशी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। गैस सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना बनाने से आजिज आ चुके हैं, तो दूसरी जानिब तर्जुमान SSGC के मुताबिक सिस्टम में आने वाले गैस के प्रेशर में कमी का सामना होता है। ताहम सार्फिन की सहूलत के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है।
ضلع جنوبی کی عدالت میں زیر حراست ملزم کی ہلاکت کیس کی سماعت۔ عدالت نے ایس پی کلفٹن نیئر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ گرفتار ملزمان ایس ایچ او درخشہ تھانے علی رضا لغاری اور ہیڈ محرر فیصل لغاری کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ مقتول معیز کو گرفتار کرنے والا سب انسپکٹر ثناء اللہ بھی گرفتار ہو گیا۔ پولیس نے ثناء اللہ کو بھی میجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ بھی طلب کی۔ مقتول کے بیٹے جنید کو عدالت سے 50,000 روپے مچلکوں کے عوض ضمانت مل گئی۔ کراچی میں مختلف مقامات پر موبائل سروس معطل کر دی گئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق وزارت داخلہ کی ہدایات کی روشنی میں کراچی کے مخصوص روٹس پر موبائل سروس معطل رہے گی۔ یہ اقدام ایرانی صدر کے دورہ کراچی کے دوران سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مختلف مقامات پر موبائل سروس معطل کر دی گئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق وزارت داخلہ کی ہدایات کی روشنی میں کراچی کے مخصوص روٹس پر موبائل سروس معطل رہے گی۔ یہ اقدام ایرانی صدر کے دورہ کراچی کے دوران سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا۔ کراچی میں موبائل فون سروس معطل کی گئی ہے۔ مختلف مقامات پر سروس معطل کی گئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق وزارت داخلہ کی ہدایات کی روشنی میں کراچی کے مخصوص روٹس پر موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ یہ اقدام ایرانی صدر کے دورہ کراچی کے دوران سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایرانی صدر دورہ کراچی پر ہیں اور اس وقت وہ کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں اور اسی کے پیش نظر ان کے دورے کے پیش نظر مختلف مقامات پر موبائل فون سروس کو معطل کیا گیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق وزارت داخلہ کی ہدایات کی روشنی میں کراچی کے مخصوص روٹس پر موبائل فون سروس معطل کر دی گئی ہے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔